રાજ્યમાં આજે એસએસસી બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સુરતની 7 સ્ટેપ સ્કૂલમાં 99% પરિણામ. ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં 4 વિદ્યાર્થીઓ 100માંથી 100 માર્ક્સ મેળવી સફળતા. A1ની વાત કરીએ તો 13 સ્ટુડન્ટ્સ અને 40થી વધુએ A2 વિદ્યાર્થીઓએ પ્રાપ્ત કર્યું છે. सॉरी आपका सर, परिचय? मैं रंजीत कुमार महतो हूँ। क्या काम करते हो? मेरा बैंकिंग सेक्टर का काम है सर। अभी जो बच्ची पढ़ाई में A1 लेके आई तो आपका सपोर्ट कैसा था? ऐसे मेरी बच्ची पढ़ने लिखने में बचपन से ही वो अच्छी रही है, कभी मुझे उनको कुछ कहना नहीं पड़ा है पढ़ने लिखने के बारे में। और जो ट्यूशन है, स्कूल है, सिर्फ उस पर मैं ध्यान देता हूँ कि बच्चे का स्टडी अच्छा से अच्छा हो पाए और उसे कभी फ्यूचर में कोई तकलीफ़ ना आए, इस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। और पढ़ने लिखने के लिए कभी मुझे उनको बोलना नहीं पड़ता है सर। घर में और भी बच्चे होंगे ना? हाँ, हमारे लड़का है हाँ, एक। तो वो क्या कैसा है पढ़ाई में? वो क्या करता है? वो थोड़ा बदमाशी करता है, नटखट है, लेकिन रैंक वो भी लाता है। इस बार ऐसा था कि ये पढ़ाई में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी बच्ची, तो भाई बहन की अपनी एक अलग दुनिया भी होती है। जी, जी। तूफान है, हाँ, कुछ भी करना होता है। जी, तो किस हिसाब से कंट्रोल रखा था आपने भी? वो मतलब मेरा लड़का थोड़ा बदमाशी करता है तो इसको डिस्टर्ब करता था, तो उसको मैं अलग रूम में रखता था और इसको अलग रूम में रखता था। वो डॉक्टर बनना चाहती है, आप क्या क्या बोले? ये तो मेरा सपना है कि मैं मेरे बच्चे को कुछ अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ। तो ये मेरा सपना था कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने। जब ये पैदा ली थी तभी से मेरा ये ड्रीम है कि मेरी बच्ची को डॉक्टर बनाऊंगा। अभी ड्रीम के नजदीक पहुंच गई है, समझ लो। अभी तो सर कैसा महसूस होता है? ये फर्स्ट पड़ाव है इसका, अभी तो बहुत बाकी है सर। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे, हमारी बच्ची आगे बढ़े तो हमें बहुत ही खुशी होगा कि हमने अपने लाइफ में अचीवमेंट किया है। 12वीं कक्षा में फिर से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो? जी सर, आप लोग का आशीर्वाद रहे, हमारी बच्ची ऐसे ही आगे बढ़ती रहे सर, मैं तो यही चाहता हूँ। कोमल महतो। बेटा કેટલા કલાકની મહેનત હતી, શું પરિણામ મળ્યું? 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी। A1 ग्रेड। A1 जो प्राप्त हुआ, तो जो आने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या बोलोगे? आपकी तरफ मार्क्स लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हर रोज कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर रोज की 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी तो रखनी पड़ेगी। आगे क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। क्यों, पापा ने बोला? अच्छा, उनका सपोर्ट कैसा था, पापा और मम्मी का? और वो क्या काम कर रहे हैं? मम्मी हाउसवाइफ और पापा का बिजनेस है। थ्रू आउट जर्नी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उन लोगों ने कभी बोला पढ़ने के लिए बैठ? नहीं नहीं। बेटा ऊब जाती थी तो क्या करती थी पढ़ाई में, ऐसा कभी थक गई हो? पेरेंट्स से बात करो या फिर थोड़ी देर के लिए वॉक पे जाती थी, फ्रेंड्स के साथ बात करती थी। क्या चर्चा होती पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा। खुशी शाह। કયા પ્રકારની મહેનત કા પરિણામ મળ્યું? હું 3 થી 4 કલાક ભણતી અને ટ્યુશનમાંથી બી મળેલી છે ગાઈડન્સ ને. શાળાના ટીચરોનો કેવા પ્રકારનો support? ક્લાસ ટીચરે બહુ સપોર્ટ કર્યો છેલ્લે સુધી. કેટલા કલાક વાંચ્યું? 3 થી 4 કલાક. અચ્છા બેટા, શું બનવા જવાનું? આગળનું શું સપનું શું છે બનવાનું? ટીચર. લોકો મા બાપ હંમેશા એમ કે ડોક્ટર બનાવો, એન્જિનિયર બનાવો, પણ ટીચર બનાવવાથી લોકો ભાગે છે. ટીચર બનવાની કેમ આવી છે? ટીચરમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે અને ભણવામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે. મમ્મી પપ્પા શું કામ કરે? મમ્મી હાઉસવાઈફ છે અને પપ્પા હેન્ડીક્રાફ્ટનો બિઝનેસ કરે. બેટા ટીચર બનવાની છે તો સૌથી શિસ્તવાળા ટીચર, આમ કડક ટીચર કોણ? આમ કડક ટીચર કોણ? શિસ્તમાં પાલન વાળા? આશીષ સર. અને આવશે એવા ટીચર આમ ચાલશે, નહીં થઈ જાય તો એ તો કોઈ કોઈ એટલે બધા કડક તો ખરા. થોડા થોડા. અચ્છા, તું ટીચર બને તો શું કરે? હજી વિચાર નથી. આયુષી વાંકાવાલા. આયુષી ધોરણ 10 માં કેવા પ્રકારનું પરિણામ આવે? 92% છે અને 97 percentile છે. બેટા કેટલા કલાકની મહેનત હતી? એમ તો જોયું નથી પણ મહેનત સારી હતી.
કઈ રીતે વાંચન કરતા? જે રીતના ટીચર્સે ગાઈડન્સ આપ્યું હતું એ રીતે વાંચ્યું છે. ગ્રુપ વાંચન થતું કે પછી એમ જ? એમ જ એકલી વાંચતી હતી. કંટાળો નતો? ના, શું બીજી શું પ્રવૃત્તિઓ જોડાયેલી? થોડુંક આગળ ફ્યુચરમાં શું કરવાનું તેના લીધે મહેનત વધારે કરી હતી. શું બનવા જવાનું બેટા? સપનું શું છે? સાયકોલોજિસ્ટ બનવું છે. કેમ એ પસંદ કરવાનું કારણ? ઇન્ટરેસ્ટ મારો એ ફિલ્ડમાં વધારે છે. મમ્મી પપ્પાએ થયું કે ના બનવું? ના, મમ્મી પપ્પાનો કોઈ ફોર્સ નહોતો. અચ્છા, મમ્મી પપ્પા શું કામ કરે બેટા અને કઈ રીતે સપોર્ટ? પપ્પા ફાર્માસ્યુટિકલમાં જોબ કરે છે, મમ્મી એસ્ટ્રોલોજર છે. અને બોર્ડ્સ વખતે કે જે અગર ક્યારે બી એમ લાગતું કે નથી થવાનું ત્યારે એ લોકો હંમેશા સપોર્ટ કરતા, જેટલી મહેનત થાય એટલી કર. શાળાના ટીચરોનો એ લોકોનો ખૂબ સપોર્ટ હતો. કોઈ પણ ડાઉટ આવતો તો ટીચર્સ બધી હેલ્પ કરતા હતા અને મોટિવેટ કરતા રહેતા. ટ્યુશન જતા? હા, જતી. તો હોશિયાર હતી જવાનું. તો સ્ટાર્ટિંગમાં ફર્સ્ટ ટાઈમમાં ગઈ હતી, સેકન્ડથી નહોતું એટલું. હું નિકી વાંકાવાળા, આયુષી વાંકાવાળાની મતે. તમારો સપોર્ટ કેવો હતો? મારે ખરેખર મારા છોકરાઓ પાછળ એટલી મહેનત નથી કરવી પડી. હું એ બાબતે બહુ નસીબદાર છું. એ લોકો જાતે કરી લેતા હતા. જસ્ટ એ લોકો કોઈક વખત કન્ફ્યુઝ હોય તો આપણે સમજાય, બાકી એટલું બધું નહીં. માનસિક રીતે થોડી નર્વસ થઈ જતી હોય તો તમે શું સપોર્ટ? એને જો કોઈક વખત છોકરા રડતા હોય ને તો એને થોડું રડી લેવા દેવાનું, તો થોડા હલકા થઈ જાય. થોડું સમજાવવાનું અને એક એ રીતનો સપોર્ટ કરો કે માન કે ઓછા પર્સન્ટેજ આવે છે તો ચિંતા કરવાનું નથી, આ લાસ્ટ નથી, આ શરૂઆત છે. સાયકોલોજીનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહી હા. લોકોના મગજ વાંચવાનું. હા, તમે શું કહો? એને ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટ છે અને એ જે રીતે સર્ચ કરે છે, એને અત્યારથી જે રીતે રોડમેપ રેડી રાખ્યો છે, તો એને ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટ છે અને એને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ કરે એ જ બેસ્ટ છે. મારું નામ સોની વંદન છે. હું 10th બોર્ડમાં 81% લાવ્યો છું. પર્સન્ટાઇલ વિથ 84%. કેટલા કલાકની મહેનત હતી? કલાક રોજના 3 કે 4 કલાક રોજની મહેનત કરતો હોય, એનાથી વધુ નહીં. અચ્છા, કેટલા કલાક તોફાન બી કરતા? તો વાંધો વધુ નહીં. હવે અમુક વાર આમ ભણવા થયું થાય તો આપણે બહાર જઈએ એમ. મમ્મી પપ્પા શું કામ કરે? પપ્પાની જ્વેલરીની શોપ છે અને મમ્મી હાઉસવાઇફ છે. એમના તરફથી કઈ રીતે સપોર્ટ? સપોર્ટ તો ખૂબ હતો. એ લોકો કહેતા કે ભણવામાં કહેતા કે પુશ કરતા હતા એમ. શાળાના ટીચરોનો સપોર્ટ કેવો હતો? શાળા ટીચર તો ખૂબ મોટિવેટ કરતા હતા. એમની પાસે નાની નાની બાબતોમાં જતો કે ભાઈ હવે ગુજરાતીમાં શું કરવાનું છે, કે ઇન્ટ્રોડક્શન આ રીતના લખવાનું, એ રીતના અમને બધું રજૂ કરાવતા. આનો શ્રેય કોને આપશો? આનો શ્રેય યોગિતા મેમને આપશું. મારું નામ હેતલ ચુડાસમા છે. હું ગુજરાતી મીડિયમમાં મેથ્સ ભણાવું છું. 100માંથી 100 કેટલા લાવે? 100માંથી 100 નથી, પણ 100માંથી 97 માર્ક્સ હાઈએસ્ટ છે ગુજરાતી મીડિયમમાં. બરાબર. બેન, શું કહે છો? ગણિત આમ બી થોડી તકલીફ વાળો વિષય. હા, ગણિતમાં અઘરો છે, પણ એને પ્રેક્ટિસ કરો તો એ સૌથી ઇઝી છે. એકને એક દાખલો તમારી અંડરમાંથી 5 થી 7 વાર જાય તો તમને એ દાખલો આવડે જ. સૌથી વધુ તોફાની છોકરો કયો હતો આમાં, દીકરા દીકરી? સૌથી વધારે અમારો આખો ક્લાસ આ વખતે તોફાની હતો, પણ ભણવામાં બી સારો હતો. શું કહે છો? બીજા જે આવનારા સમયમાં જે છોકરાઓ છે એને શું? ના, આ વખતે એક ફેલ થયું છે, પણ આવતા વખતે અમે ટ્રાય કરશું કે 100% રિઝલ્ટ આવે. મારું નામ કોમલ શાહ, 7 સ્ટેપ સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ છું. અમારી સ્કૂલમાં 13 A1 અને 48 A2 બચ્ચા આવ્યા છે. અમારી જે ફર્સ્ટ દીકરી છે પ્રેક્ષા, એને 99.02 PR સાથે આવે છે. ખૂબ જ હર્ષ અને ઉલ્લાસની લાગણી આજે અનુભવીએ છીએ. 4 બચ્ચાને સાયન્સમાં 100માંથી 100 માર્ક આવ્યા છે. એનું સંપૂર્ણ અમે ક્રેડિટ ટીચર્સને પણ આપીએ છીએ. શાળામાં પેરેન્ટ્સનો સદંતર સપોર્ટ રહ્યો છે, તો એના માટે પેરેન્ટ્સને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે હંમેશા બચ્ચાને મોટિવેટ કરવા અને શાળામાં હંમેશા અમારી સાથે સંપર્કમાં રહી અને બચ્ચાના જ્વલંત સફળતા પાછળ પેરેન્ટ્સને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને થેન્ક યુ. શાળાનું પરિણામ કેટલા ટકા? શાળાનું પરિણામ 98% છે. કઈ રીતે આ સેતુ પુરવાર થઈ શાળા? શાળાના આ 1 વર્ષની મહેનત તો નહીં કહી શકાય. શાળાના 9 વર્ષની મહેનત છે. જેમ કે બહુ ઘણા બધા બચ્ચા છે જે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડથી અમારી સાથે છે. આજે એને A1 અને A2માં જોઈને ખૂબ ઉત્સાહની, અને એના માટે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડથી લઈને 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધીના દરેક ટીચરને ક્રેડિટ જાય છે. કીર્તિભાઈ પટેલ. આપની દીકરી જે રીતે પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ, શું અનુભવ હતો અને કઈ રીતે સપોર્ટ કર્યો? ના, એ તો મહેનત પહેલેથી જ કરતી જ હતી,
પણ એને જે વસ્તુ જોઈતી હોય એ આપણે પ્રોવાઈડ કરી દઈએ અને અહીંયા સ્કૂલમાંથી બી એનો બહુ સારો એવો સપોર્ટ મળતો. રેગ્યુલર એની મમ્મી સવારે વહેલું ઉઠાડી દેવાનું એ બધું અરેન્જ કરી દેતા. આમ જોવા જઈએ તો આટલી હોશિયાર પહેલા ધોરણથી જ છે. હોશિયાર તો હતી જ પહેલેથી, ખાલી કેવું છે કે અહીંયાથી બધું પ્રોવાઈડ થઈ જાય ને, પુશ કરવાની જરૂર હતી મતલબ. મારું નામ પંડ્યા યોગિતા છે. સર કયો વિષય ભણાવો છો? હું ગુજરાતી વિષય ભણાવું છું ધોરણ 10માં. શું કહેશો આજના પરિણામ? આજનું પરિણામ ખરેખર છોકરાએ બહુ સુંદર મહેનત કરી છે. જે છોકરાઓએ પોતાની જાતે જે નક્કી કરેલું હતું એ પ્રમાણે મેમે કીધું તે રીતે કે 4 જણ સાયન્સમાં 100 આઉટ ઓફ 100 છે, 1 જણ મેથ્સમાં 100 આઉટ ઓફ 100 છે અને ગુજરાતીમાં પણ બચ્ચાઓએ બહુ સરસ રીતે પરિણામ લાવ્યા છે. હાઈએસ્ટ 94 છે જે અમારા ગુજરાતીમાં માર્ક્સ છે, જે ખરેખર બહુ જ સરસ વાત કહી શકાય છે. આમ જોવા જઈએ તો ગુજરાતી વિષય ભાષાનો વિષય છે. હા. રસ્વ દીર્ઘ હાથ એ બધા હા. માર્ક્સ કાપવામાં સૌથી વધુ હા. સરળ વિષય આ છે, માર્ક્સ Yes. કાપવા માટે. હા. તો 94 માર્ક્સ લાયા એટલે તમે કઈ રીતે એને મહેનત કરાવી? એ છોકરાઓને અમે પહેલેથી જ પ્રેક્ટિસ કરાવી હતી કે કેવી રીતે લોંગ આન્સર્સ કેવી રીતે લખવાના છે, આપણે ગ્રામર કેવી રીતે એને સોલ્વ કરીશું જેથી કરીને આપણને બોર્ડમાં તકલીફ ના પડે. ખૂબ સરસ રીતે પ્રેક્ટિસ કરાવી છે લોકોને અને છોકરાએ પણ બહુ સરસ રીતે લોંગ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ, નિબંધ, જે રાઇટિંગ સ્કિલનો પાર્ટ આવે છે પણ બહુ સરસ રીતે છોકરાએ પ્રેક્ટિસ કરી છે, જેનું એમને ખૂબ જ સરસ પરિણામ મળ્યું છે. અચ્છા, આ બધું તો પરિણામ તો દરેક શાળા કરાવતી હોય, પણ તમે માર્ક્સ નહીં કપાય એના માટે શું સૂચનાઓ આપી? નાની નાની બાબતો. એના નાની બાબતમાં એ કીધું છે કે રસ્વ દીર્ઘઈની તમે પ્રેક્ટિસ કરો અને કેવી રીતે કે દિવસની 3 લાઈન તમે હંમેશા લખવાની પ્રેક્ટિસ રાખો, કે 3 લાઈન હંમેશા રોજ તમે લખો, જોઈને લખો અને 3 લાઈન તમે મોઢે લખો, જેનાથી તમારી રાઇટિંગ સ્કિલમાં જે નાના આપણે જે રસ્વ દીર્ઘઈની વાત છે એની એમને ખૂબ સફળતા મળી છે આ વસ્તુ કરવાથી. મારું નામ પ્રેક્ષા પટેલ છે અને હું 10th સ્ટાન્ડર્ડની વિદ્યાર્થીની હતી. બેટા કેટલા ટકા, કેટલા પીઆર? 99.02 PR આવ્યા છે. બેટા કેટલા કલાકની મહેનત હતી કે આ પરિણામ મળ્યું? ડેલી 5 થી 7 કલાક રેગ્યુલરલી બેસવાનું હતું અને થોડું રિવિઝન. બરાબર. બેટા શાળાના ટીચરોનો કેવો સપોર્ટ, મમ્મી પપ્પાનો કેવો સપોર્ટ? શાળાના ટીચરોનો ખૂબ સારો સપોર્ટ હતો. લાસ્ટમાં બહુ બધું મટીરિયલ અને એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ કરીને બધું સોલ્વ કરાવતા હતા અને મમ્મી પપ્પાનો બી બહુ જ સારો સપોર્ટ. આટલા ટકા અને આટલા પર્સન્ટેજ આવવા પાછળ કયા શું અભ્યાસમાં શું આવરી લીધી? રિપીટેડલી રિવિઝન કરવાનું હતું અને જેટલું થાય એટલું આપણે ચાલુ કર્યું. બેટા મમ્મી પપ્પા શું કામ કરે? પપ્પા એક ઓફિસમાં કામ કરે છે, ફેક્ટરીમાં, અને મમ્મી હાઉસવાઈફ છે. બેટા એમને તરફથી કઈ શું કહેતા કોઈ દિવસ તો વાંચવા બેસ કે તોફાન નહીં કરે? ના. અચ્છા, અત્યારે સોશિયલ મીડિયા અને મોબાઈલનો જમાનો છે, કેટલા કલાક એમાં લાગે? મોબાઈલમાં માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા માટે 1 થી 2 કલાક થોડું કરતા. અચ્છા, તમારા જેવા ટકા અને પરિણામ લાવવું હોય તો કઈ રીતે મહેનત કરવી છે જે અત્યારે અભ્યાસ કરો છો? વર્ષના શરૂઆતથી જ આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની ચાલુ કરવી પડે. મેથ્સમાં વધારે ધ્યાન આપવાનું હોય અને લર્નિંગ ચાલુ રાખવાની હોય. આગળ કયા સપના સાથે આગળ વધશો? આગળ હમણાં તો મેથ્સ લીધું છે અને એમાં IITની ફિલ્ડમાં જવાની ઈચ્છા છે.